वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर बार की तरह इस बार भी वीर गुरजीत सिंह जी आप जी नाल जिहड़ी नवीं बाणी की लड़ी चालू की है भगत नामदेव जी उन्होंने के शब्दों के विचार आप जी साझे करेंगे। वीर गुरजीत सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जाने त्यों तार स्वामी तू समरथ शरण जोग तू राखे अपनी कलधार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंधते काढो कब नानक नदर निहार। जुग जुग अटल शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी गुर इतिहास ते गुरु सिद्धांत नाल सांझ पाण लई गुरबच्ची सर्व संगत जीओ सिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु परमेश्वर जी की अपार कृपा सदका आप संतां दी असीसां सदका ਆਪਾਂ पिछली क्लास तो भगत नामदेव जी की बाणी की लड़ीवार विचार आरंभी सी। इस लड़ी विच अज आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 485 पे सुभायमान शब्द जिहड़ा आसा राग विच है उस दी शब्द दी विचार आरंभ के गुरु परमेश्वर जी दे चरणां दा आसरा लेके सांझी करन दा यत्न करांगे। पहला शब्द का पाठ कर लेने आपां फिर अखरी अर्थ उस तो बाद सहजे सहजे पाठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा बाणी श्री नामदेव जी की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला भुजय कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभु सोई रहाओ जल तरंग अर पेन बुद बुदा जल ते पिन न होई ए पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी कट कट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी कट कट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। सब बाणी विच बख्शिश करते ने बहुत नामां ते निरंकार परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु रब जी नूं बहुत नामां नाल जीव याद करते ने। वो अपनी सारी कीती हुई रचना विच एक रस रमिया होया व्यापक है।
ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। एक पहला संक्षेप जैसे अर्थ कर लेने, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखूं तत सोई। वो मालिक एक है सारिਆਂ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਤ ਦੇਖੂं ਤਤ ਸੋਈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। पर संसार दे जीव ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹੇ ਹੋਏ, ਕੀਲੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। एग्जाम्पल देती, मिसाल देती भगत जी ने, सूत एक मन सत सहंस जैसे ऊत पोत प्रभ सोई। जिवें एक धागे विच मन मन के सत सहंस हजारां सैकड़े हजारां परोए होण, ओत पोत प्रभ सोई। इवें सारे जीवां विच वो मालिक भी ओत पोत है, रमिया होया, घुलिया मिलिया। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जिवें पानी दीयां लहरां, तरंगां भाव पानी दीयां लहरां, अर अते फेन बुदबुदा ਉਹਦੀ ਝੱਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਪੰਚ, ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਭਾਵ ਕੂੜ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂਘਾਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੀ ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ, ਭਲੀ ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧ, ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਰਚਨਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਟ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ
प्रकट है, मौजूद है, और वो केवल ते केवल आत्मा परमात्मा का रूप मुरारी भाव निरंकार आप ही जो स्वरूप सारे विचर है। सो पर हावला बंद पहला विचारते हैं, सूत एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई, जल तरंग पर फेन बुदबुदा जलते पिन ना होई, एक परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। हावला बंद ਜਿਹੜਾ है सूत एक मन सत सहंस जैसे, बड़ी सहजे समझ आने वाली मिसाल जो है भगत जी ने साझी की है भी एक धागे विच किन्नी वड्डी भी माला होवे, इहदे विच हज़ारां सैकड़े मणके मोती परोए होण, कहंदे वो माला ही गिनी जाएगी। कहंदे जिवें ओहदा आधार जिहड़ा वो धागा एक कॉमन है, जिहदे करके वो मणके उस परोए हुए जुड़े हुए माला के रूप दे विच सामने नजर आउंदे ने। कहंदे इस तरह बेअंत किस्मां दे जीव, बेअंत रंगां दे, बोलियां दे, पहरावियां वाले और बेअंत जिन्ना आपां कह सकते हैं भी कैटेगरीज भी बहुत ने, विच कीड़े ने, रेंगण वाले ने, तुरन वाले ने, थोड़ा उड्डण वाले ने, उची उड्डण वाले ने, पानी च रहण वाले ने, पानी के तल ते रहण वाले ने, पानी के थल्ले तियां च रहण वाले ने। सो जदों विस्तार विच ओहदी रचना वल झात मारोगे तां ओह बेअंत 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 ही नजर आउंदा है। लेकिन साहिबां ने आ बख्शिश करके सानू भी भरम ना होवे कि वो सब जगह मौजूद है। एक वचन आपां बाणी च पढ़दे हैं, जेता कीता तेता नाउ विण नामे नाही को थम। इस ब्रह्मांड विच ऐसा कोई भी कोना एक कणका मात्र भी जगह स्पेस नहीं है जिथे तक उस मालिक की पहुंच नहीं है, जिथे ओदी कला वरतदी नहीं है, जिथे ओदा हुक्म वरतदा नहीं है। आपां साहिबां दे वचन पढ़दे हैं, जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार। जल विच भी, जल तो थल्ले भी जो रचना, मैदान धरती दे उत्ते भी, आकाश विच भी, सब थावां ते ओदी कला वरतदी है और ओदी कला वरतदी प्रतक दिखदी है। जदों तुसीं गुरु दे वचनां ते टेक रखदे हो, भरोसा रखदे हो, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਕਹਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਹੋ ਨਾ ਜਾਈ, रब रिया सरबतर में मन सदा ध्याई, ईत ऊत नहीं बिछड़े, सो संगी गनिया बिन सजाए, जो निमक में सो अलप सुख भनिया। कहते बाकी सारा बिनसनहार है, जो बीसै सो सगल विनाश है, ज्यों बादल की छाई। जिहड़ा हमेशा सजीवी रहने वाला की है, निरंकार गुरु परमेश्वर ते उन्हां दा नाम नाम रहियो, साधु रहियो गुरु गोबिंद। इस सच्चाई की समझ और इस सच्चाई ते भरोसा जो गुरु के बचना ते भरोसा बनता है, उदों बन जाता है। नहीं तो मनुख माया की नींद विच वो सुपने च जो वर्तारा हो रहा हुंदा है, उन्होंने सच करके ही जान के ही खुश हुंदा रहंदा है। आ बचन साहिबां ने बहुत बारी बख्शिश कीते ने बाणी विच। लेकिन यह दृष्टि जिहड़ी है, ये संगत विच जाया शब्द नूं कमाया मिलनी है। गुरु साहब ने आ सानू डंके की चोट ते भरोसा बख्शिश किया भी मेरे वर्गे कई किंतु परंतु कर देंगे, बहुते पढ़े लिखे नास्तिक सोच वाले भी, जिन्हों का भरोसा भी डगमगाउंदा रहिंदा है, कदे किते बन गया कदे किते बन गया, तुरे फिरदे ने छड्ड के गुरु के दर करन। बड़ी हैरानी हुंदी है, असलता हुंदी है और शर्मिंदगी भी हुंदी है, दुख भी हुंदा है कि वो कोई जिहड़े दुकानां लाई बैठे ने, वो कोई गंजा जिहा वो गुरु जी बनया बैठा है, कोई राम रहीम बनया बैठा है, कोई बहुते सिखां विचों ही बने भी बहुते सिखां च हुए ने।
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰੇ, ਸਮਗਲਰ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾकुर ऊंचा होई सो जन पर घर जात न सो। लेकिन असोधी का विश्वास, भरोसा शब्द राਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਥਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ। ਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਉੱਠੇਗਾ ਮਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾ ਉੱਠੇਗਾ ਮਨ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ, ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਆ ਭਰੋਸਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ। ਅਦਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਰ ਕੇ ਬਾਲਕ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਉਸਨੇ ਰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਚਲ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜਨਮ ਕੀਟ ਪਤਨ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ, ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਪਰੋਸੂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਲ ਪਰੋਸਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਵੈਤ ਦੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
बहुत बलवान है, बहुत बलछल वाली है। आप वचन पढ़ते हैं बाबे नानक के तीसरे जामे च बख्शिश कीते हुए, माया का मोहनी तिने कीती, जिन ठगौली पाइया कुर्बान कीता, तिसै बिटों जिन मोहनी ठाला। ये सदके जाने उस मालिक तो ऐसी माया की खेड संसार में उसने खिलारी है कि हर कोई कीलिया हुआ, हर कोई मोया हुआ। मैं ऋषि मुनि देखना, जति तपी देखना, जोगी जति देखना, सारे साहिबा ने वचन बख्शिश किया। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव चलिया। इस माया ने माया मोहे सब देवी देवा, कहते सारे मोहिया होया। माया चित्र कहते माया दे रंग तमाशियां दे जेड़े चल चित्र जिन्हां च मनुख मोहिया जांदा है, धीआं पुत्र पत्नी पैसा संपदा धन पदार्थ रुतबे बेअंत किस्म दे ओदे जेड़े ने रंग तमाशे ने, जेड़े आश्चर्य ने और जेड़े चंगी तरह मोह लैण वाले जिन्हां तो बचना बहुत कठिन है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन बहुत कठिन है, जिन्हों आपां कहने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन वो गुरु पातशाह की कृपा नाल, गुरु दे शब्द की टेक नाल ऐसी बलवान, ऐसी वलछल करने वाली चतुर माया तो भी बचिया जा सकता है। गुरु पातशाह ने भरोसा दिता है। आनंद साहब गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी, तिनी विचे माया पाया। इस संसार विच रहिंदे बाल बच्चों की परवरिश करदे आ, संसारिक जिम्मेवारियां का चंगी तरह सुचजे ढंग नाल निर्वाह करदे होया भी वो जीव जिहड़े विरले ने, साहिबा ने वचन बख्शिश किया ना, है तो विरले ही ने। जग में उत्तम काढ़िए विरले केई के, जिहड़े उस जीवन मुक्त अवस्था ते जिथे गुरु और परमेश्वर विच और सेवक विच फर्क नहीं रह जाता। ब्रह्म है जन जन्म है पार ब्रह्म एक है आप नहीं किस भरम, उस अवस्था नूं मारदे ने, कहंदे विरले ने। बाकी सारा संसार जिहड़ा है वो माया दे बहुत मोहन वाले रंग तमाशियां विच कौतुकां विच अस्तर दे जिहड़े मोहिया होया ते जिन्हां विरलियां नूं समझ आ गई गुरु दी कृपा सदका, फिर वो कह उठदे ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। उन्होंने तो जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मच पयाल जो सारे विच वो दसदा रमिया होया। और किमें दसदा है वो भी दस दिता उन्होंने, सूत एक मन सत सहंस जैसे पूत पूत प्रभ सोई। जिवें एक धागे विच वो सारे मन के एक सार परोए हुए ने, कहंदे सारे उहदे हुक्म दी खेड विच सारा जगत उस एक तो उत्पन्न होया, उस एक दे हुक्म दे विच कार कमा रहा, वो एक सारियां विच वरतदा पिया। फिर दूसरी मिसाल दी जल तरंग, कहंदे जिवें पानी और पानी दीयां लहरां वो जल ही ने मूल रूप दे विच, जिवें उस विच उठण वाली झग बुलबुले फेन झग बुलबुले बुलबुले वो भी उस पानी का ही रूप ने। पानी चों उत्पन्न हुंदे, पानी चों निकलदे, पानी च समा जांदे। ਅਸੀਂ भी ਉਹਦਾ ही रूप आ, उसको उत्पन्न हुए हैं, फिर समाना भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। साहब बचन बख्शिश करते हैं पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जहते उपजया नानका दीन ताई मैं। अल्टीमेटली जिन्ना पंज तत्तां ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ। ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ की लीला विचरत आन न होई। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਨ जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की माया। और इस जगत के तमाशे की मदारी की भी खूबसूरत मिसाल बाजीगर की साहिबा ने दी है कि बाजीगर आउंदा है, डमरू बजाउंदा है, डमरू की आवाज सुन के तमाशा देखने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी पोटली जिहदे च उहने खेडां दिखाणियां हुंदियां उसों बहुत सारा कढ के समान सारा खिलार दिंदा है, वो खेड खेडदा है और लोगों को दिखाता, मुड़ के वो समेट दिंदा। बाजीगर डंक बजाई
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਪੰਚ ਅਸਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆ ਖਿਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਥਾ ਆਪ ਕਥਨ ਹੈ ਹਾਲ, ਕਥਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਮ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ। मेरे हर जीव सबको तेरा वस असा जोर नाही, जे किछ कर हम साकें जो भावै तिने बख्श। आपन हाथ होए तो सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचे। वो सारी आश्चर्य खेड, कंपलैक्स खेड है। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੂ ਬੈਰਾਗਰੂ, ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਸੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੂ ਰਤਨਾਗਰੂ, ਹੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਗਰੀ ਆਓ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत ला। एक निक्की जी मच्छी वो विशाल सागर दी लंबाई चौड़ाई गहराई में थल थले की है, किवें वरत रहा है, की हो रहा है, क्योंकि वो हर पल जो ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਲਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਨਸ ਕੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸ ਰੂਪਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਿਮਟਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਟ ਕਹਿਣਾ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ 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 ਹੈ। ਆ ਪਰਪੰਚ ਉਸ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਧਲਾੜ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ
जोग सुख सुपने नहीं तन में रोग जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी मिल जाए। इथों तक साहिबां ने कह दिता कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਸੀਗੀ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਚੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਨਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਕਸਪਲॉइट ਕਰਨਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਸਭ ਉਹ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਲਕੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਗੀ ਵਿਲਾਸੀ ਰਾਜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ, ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ ਨਵਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਈ ਫਿਰ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਡਰਾ ਦੇ, ਡਰ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਔਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਮੋਹਿਤ ਗਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ बिखरिया सगली छावे, साथ छार पर मिट्टी है स्वा मिट्टी खे है। सुकृत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मन। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ ਉਸ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਮਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਸਮਾਤ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈ। ਇਸ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਬਤ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੀਂਦ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ, ਭਲੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਸੁਪਨਾ, ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਕ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਦਵਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜਾਗਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
और फिर मेहनत मशक्कत करके हक की कमाई नाल ਇਹ ਅਸੈਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੋ ਖੱਟੈ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਖਾਧਾ ਪਹਿਨਿਆ ਵਰਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੇੜ ਸ਼ਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ, ਤੂੰ ਸੂਖਮ ਹੁਆ ਅਸਤੂਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ, ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ। और एक जगह ये भी साहिब ने वचन बख्शिश किया, ये जग बाड़ी मेरा प्रभ माली। ਉਹਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਵਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰ ਉਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਖੁਆਏ। ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ, ਹਨੇਰਾ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਤੀ ਪਰ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਠਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰੀਕ ਵਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਘਟ ਘਟ ਮੀਨਸ ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੁਰਾਰ, ਗੋਵਰਧਨ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਿਖਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ 43 44 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੂਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੀਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੂਨੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਪਰਬਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੂਨੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ,
ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਲਟਨ ਲਾਵਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਸ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਸਰਜਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਚੈਨਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ, ਖੜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲਕਰਮ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਰਜਤਾ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਟੈਂਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਫੈਨੋਮੇਨਨ, ਕੌਤਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਈ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। हैरानकुन करने वाली जो साहब ने आशा की बात बचन बख्शिश की, सचमुच बलिहार 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 जान जी करता है। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नाम करेगा जन। सो आ सारी रचना है। पातशाह रहमत करन के सानू के दृष्टि भाई कन्हैया वाली, वो गुरसिखा वाली, जो साहिबां ने बाणी बचन बख्शिश किया, जिहड़ी कसवट्टी है, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, संग संग हमको बनवाई। ऐसी दृष्टि निर्मल वो बख्शिश कर देन, ऐसा सुभाव बख्शिश कर देन। ते जदों ऐसी दृष्टि वो बख्शिश करनगे, सतगुर मिले, दिव्य दृष्टि हुई, फिर जिथे जावांगे तू सबनी थाई, जिथे हो जाई साचा सिरजनहार। फिर घर च होइए या विदेश च होइए या सफर च होइए, फिर मन बिल्कुल निश्चिंत होएगा। घर बाहर तेरा परवासा, तू जन के संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭਨਾ का दाता कर्म विधाता, दूत विसारण हार, जो कटण वाला है सारा संसार ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
जंगल जंगल फरीदा जंगल जंगल क्या पवे बण कंडा मोड़े बसी रब ध्याली है बाहर क्या कोने सब किछ घर में बाहर नाही बाहर टोले सो भरम भुलाही साडे अंदर है गुरु शब्द दे राही देखना है गए जिस खोजत मैं फिरूं जत देखो तत सो यानी मैं दसों दिशावां तो लभ्या लेकिन गुरु ने रहमत करके दिखा दिता कि वो तेरे अंदर है मन बस आवे नानका जी पूर्ण कृपा होवे कहंदे वो मन दी भटकना जंगल बेलियां गुफावां पर्वतां मठां ते लभण दी वो खत्म हो गई की कीता गुरु पातशाह ने रहमत कीती गुरै दिखायो लोयना ईतै ऊतै घट 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 तू ही कहंदे वो मालिक जिन्हों मैं बाहर लभदा सी नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम अंदर बैठा सी कहते गुरु ने कृपा की वो लोयन बख्शिश की वो दृष्टि बख्शिश की जिदे राही मैनू सोझी होगी कि अंदर बैठा है बाहर लपण की लोड़ नहीं है गुरै दिखायो लोयना ईतै उतै कट 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 तू ही लोयना फिर साहिब बख्शिश कर देने मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा ईग है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत स्वामी विच मेरा कहते हो चाहे सरगुण स्वरूप के विच वर्त रहे हैं चाहे वो निर्गुण स्वरूप दोनों स्वरूप ने साहिबा ने बाणी वचन बख्शिश किते सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जा निर्गुण स्वरूप शब्द स्वरूप है सरगुण स्वरूप सारा जड़ा ओदा पसारा है जड़ा जोत स्वरूप जड़ा सारे च वर्त रहा है कट कट मैं हरि वसै संतन तो पुकार वो आप मालिक वर्त रहे हैं वो जो स्वरूप है और साहिबा ने कुदरत बारे भी वचन बख्शिश किया बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाई लखिया जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर है और वो आ सारी सृष्टि भी आ वनस्पति भी उन चेते कर दी है अकृत कर नहीं है मेरे वर्गी साहिब बख्शिश कर देने लता बली शाख सब सिमरें सिमरें सगल उपार्जन कहते मैं ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਨਸਪਤੀ ਝੂਲਦੀ ਹੈ ਟਹਿਕਦੀ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि चात्रिक मोर हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर जोर कहते फरीद जन तेरी संगत विच मिल के तेरी सिफत सलाह दे बोल गाउंदे ने करदे ने हर तन बन जाए हर तन संचय बन जाए हुंदा व्यापार करदे ने हरि दे नाम दा व्यापार करदे ने सानू सच दा व्यापार करन दा मालिक ने हुक्म कीता सच व्यापार करो व्यापारी तरगह निभ है खेल तुम्हारी कहते हो हरि दे जन संगत में मिल के तेरे गुणा दी विचार सच दी विचार करते ने और सच्चे नाम रूप दा बनते व्यापार करते ने ते ओनू ही इकट्ठा करते ने संचय मीनस इकट्ठा करते ने कहंदे मैं बाहर जो देखदा जीवां विच तीनों स्थानां दे जीवां दा साहिबां ने एक शब्द का एग्जांपल लेके वचन बख्शिश कीता है धरती दे आकाश दे और पानी दे चात्रिक मोर बोलत दिन राती सुन घन हर की घोर जो बोलत है मृग मीन पंखेरु सो बिन हर जापत है नहीं कहते चाहे वो पानी च रहने वाले जीव ने मच्छियां इत्यादि चाहे वो मृग इत्यादि धरती ते दौड़ने वाले जीव ने चाहे आकाश विच उड़न वाले पशु पंखेरु ने पंखी ने कहते मैनू तां जापदा जदों बोलदे ने वो तेरा नाम ही बोलदे ने तेरे बिना बोलदा नहीं तेरे बिना होर कुछ दिसदा ही नहीं सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई सो साहिब बख्शिश करन और उहदी रचना इन्नी बेअंत है असीं तां एक रचना नूं जीव एक्सप्लोर नहीं कर पाए साहिबां ने वचन बख्शिश कीता बस मैं कह के क्षमा चाहांगा समा हो गया कोट विष्णु कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद हमारा वर्ण ना सातों गुण सारा इथों अंदाजा ला लो करोड़ा ओदियां धर्म दियां ठिकाने ने करोड़ा विष्णु ने पैदा कीते करोड़ा ब्रह्मे ओदे हुक्म च कार कमारे ने करोड़ा शिव जी वर्गे उन्हें बनाए ते खपाए
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ कि ऐसी निर्मल दृष्टि, ऐसी सूझ, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा सानू भी बन आवे और मेल तेल नूं द्वैत नूं त्याग के असीं गुरु के वचनां अनुसार जीवन जी सकीए। विचारां करदे होए बेअंत तुरना गलतियां त्रुटियां बगियां नहीं दास की मदद जा चुका है। तुला चुका दी खीमा मंगदे होए फतेह दी सांझ करदे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।